کیا گاڑی کے اندر مخ کرا چھوڑی ہوتا نا یہ گیٹ کھلا ہو دی گیٹ ہو کیا یار جی بھائی آیا کہ ایک سیکنڈ رکھ لے 453011 کیمرہ کیا نام ہے؟ ان پہ جا رہا ہوں اچھا یہ بتائیں آپ کا پروگرام ہے حسین عارون صاحب حیدرآباد کے اچھا تیاری کی جی 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 تری کسان آپ پہچانتے ہیں سر جو فرش و زخمیان اچھا میرا نمبر حسین صاحب لکھ لیا میں نے 0333 یہ لکھ لیا میں نے 3011 جو بولا جو بولا آجا آتا جا गडबडू शो का ना असता कुर्ता बाजार आदम डगे बाजार ॲज अ तापे जनंतर टॅक्सी ड्रायव्हर होई दागा मंजूर को मगबेर होई मैं गरीबाना मखराब हो बोले जाओ जमगुड़ होई देखो वासे वक्त तो गरीबाना काम न ईंधन बतौर इस्तेमाल ईंधन असल क्राइम की होता है मैं ये डर लगा मैं निकल नहीं गया तो ये धान है उधर पड़ेगा तुम्हारे अलग में ही बोर्ड पड़ेगा तुम्हारे अलग में ही पड़ रहा बोर्ड हाँ जैक्सन वालों का है जैक्सन वालों का अभी पब्लिक में पड़ेगा सुल्तानाबाद जाके मेरा मुंह हो रहा है तो उसके ऊपर आते मीटर ये बनाना है इनकी दोस्त हुई है इसको काटी देता हूँ भाई साहब क्यों मेरे के ऊपर लाइट है सामने जाएगी सही आजा कट कर आजा एक आध कार को पकड़ के रखें अच्छा आजा चल दिया डंपर है ठीक है तो वो बगैर मतलब नहीं उसको 50 और 70 जो है इसके ऊपर जो अक्षर बना लेते वो इलीगल है। हाँ 100 और 100 से भाव जो है वो सही उसको हम करेंगे। असल में तकरीबन समझो कि 50-50 समझो है काफ़ी इसी तरह की है और काफ़ी इस तरह की लेकिन टोटल ज़ाहिर है वो अभी तो रजिस्टर नहीं हुआ तो उसको जो है हम कैंपेन चला रहे हैं वैसे रजिस्टर नंबर गलत बुला दिया 199 70 ज़ाहिर है वो तो अभी हम ये नंबर है जो चल रहे हैं मौजूदा उस पर तो ज़ाहिर है उन बेचारों को तकरीबन जो नए बनाते हैं
اس پہ پابندی کر لیں گے، کیونکہ نہیں ظاہر ہے جب ایک چیز الاؤ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو وہ خود بخود جو ہے نا تقریباً میرا خیال ہے کہ ریلیز ہو جائیں گے۔ اس طرح نئے اور الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام محترم اختر حسین جدون صاحب منسٹر ٹرانسپورٹ، خالد صاحب، امیر نوشاد بھائی، ارشاد بھائی، اور میرے واجب الاحترام سارے جیالے ساتھیوں، اساتذہ اکرام، خاص طور پر آج کی نشست جو آپ فیض رحمان صاحب نے میزبان کے فرائض انجام دیے ہیں، منسٹر صاحب کے ایما پر کہ یہ دونوں بھائی واحد خان اور فیض رحمان، ان کی جو آپس میں دونوں کی کلیش تھی، میں چاہوں گا محترم اختر حسین جدون صاحب کو کہ وہ آ کر ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ ملوا دے، اس کے بعد تقریب کی باقی کارروائی کرتے ہیں۔ منسٹر صاحب محترم اختر حسین جدون صاحب۔ خالد صاحب آپ خالد بھائی مدیروں کے د ډیر ذات به کردار او د دې د وجه زما پایګانو موږ چې د ارسنال وډرا شو د فیض الرحمن د کورنا دا چې کوم د غي د ارسنال د منسٹر صاحب په خلی باندې موږ د سیس نه چې وډرا شو اس کو پکڑیے گا، آپ نے مجھے بولا لائٹنگ تو میں مار لائٹ صحیح کر منہ پہ لائٹ چل او منسٹر سے واره بسم الله الرحمن الرحیم زه ټول مخ کې تاسو ټول ورونو بایګانو ته دی پروگرام کې چې هرکلی وامه چې تاسو رااله آپ سب ادھر آئے اس پروگرام میں اور کہہ رہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں ملانا جو نا یہ جو نا بہت ثواب کا کام ہے۔ آج کل یہ بہت کم ہو رہا ہے، لوگ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ خود بھی جو نا خوش نہیں رہتے، ان کا اپنا گھر بھی تباہ و برباد دیتے جو کسی کا گھر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس بھائی نے غلام غوث بھائی نے ہم ہمیشہ اس کو ہم نے جو نا اپنا بڑا بھائی کہا ہے۔ آج ہماری 3 رکنی کمیٹی تھی، منسٹر صاحب، ہمارے باقی ساتھی، ہمارے جی ایس جو بھی تھے محمد علی صاحب، انہوں نے ہمیں بھیجا، ہمیں کہا کہ آپ لوگ جائیں اس پروگرام میں اور یہ اچھی بات ہے، اور یہ کمیٹی بنائے فیض بھائی کی اور میری اور ایک ہمارے گور صاحب تھے وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ لیکن سر آپ کا غلام غوث بھائی کا آپ لوگ کا تہ دل سے ہم جو نا شکر گزار ہے، آپ کے جو نا پروپوزل پر ڈسپوزل پر ہم جو نا اس چیز سے اپنی درخواستوں سے وڈرا ہوئے، اور فیض بھائی کے ساتھ آج یہ جو نا ہم نے پہلے بھی جو نا مسجد پہ ہماری صلح ہوئی تھی، شاید جو نا اس میں کچھ لوگوں نے کردار ایسا ادا کیا کہ وہ صلح جو نا انہوں نے دل سے شاید نہیں کرا، اس وجہ سے آج پھر جو نا اس مقام پہ، تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم جب اٹھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہم جو نا انشاءاللہ بلا واسطہ نہ کسی کے تو نہ کسی اور اس کے خلاف جو نا کسی نے جو نا اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد منسٹر صاحب سر آپ سب تمام بھائیوں کی موجودگی میں ان تمام چیزوں سے آج ہم وڈرا ہو رہے، اور میرا یہ بھائی فیض الرحمان آپ کیا جائیں ادھر آئیے نا، آپ جو نا کیونکہ ہمارے ساتھ رہا یہ اس سلسلے میں ہم سب رہے سر، تو آج ہم نے جو نا اللہ کو گواہ جو نا بنایا اس سلسلے میں، اور آپ بھی جو نا انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے فیض رحمان فیض صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے محترم عزیز نہایت ہی واجب الاحترام
मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट अख्तर हुसैन जदून साहब और दीगर तमाम मेहमानान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि दरअसल मेरे भाई वाहिद खान साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की और मैं हूँ भी मेज़बान, तो मेरा ख्याल है कि मेज़बान को तो कोई ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। जब मैं मेज़बान हूँ, मेरे दिल में जगह है, ये मेरे भाई हैं भी और रहेंगे भी इंशाअल्लाह। और जो ग़ुलाम गौस साहब की निगाह दूरबीन और हमारे अख्तर हुसैन जदून साहब की जुहद मुसलसल और दीगर और भी कई साथी जो इसमें इखलास से अपने जो वो किरदार थे उनके वो नहायत ही काबिल तहसीन हैं, जो उन्होंने मुसलसल इस प्रोसेस को जारी रखा और हम सबको यकजा किया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस मेरी एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं और पिछले 3-4 दिनों से, हफ्ते से मुझे पता भी है, मेरे इस भाई को भी पता है कि उनकी कोशिश है कि इनको हम किस तरह नित नया कौन सा ऐसा तरीका हो कि इनको आपस में हम उलझा दें। लेकिन मेरी इन भाइयों से भी गुजारिश है और आप साथी भी यहाँ पे हैं कि अगर कोई ऐसा अमल होता है तो हम ऑन द रिकॉर्ड ये बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास आवाज़ टीवी चैनल वाला इस वक्त मौजूद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद कोई इस किस्म की बात हो तो हम दोनों भाई मिल के वहाँ पे जाके खड़े होंगे कि ये किसने, कौन सा ऐसा फरीक है जो हम दोनों भाइयों को आपस में आमने सामने करा देता है। और जब हम उसकी सफाइयों तक पहुँचते हैं तो पता चलता है हम दोनों ही ने एक दूसरे का बड़ा नुकसान किया होता है। तो ये मेरा भाई है, था भी, रहेगा भी, और भाई नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप तमाम साथियों को बशमूल अपने सूबाई वज़ीर अख्तर हुसैन जदून साहब को, इनकी काविशों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ यकजा किया। और मुझे यकीन करो आज तो ऐसी खुशी महसूस हो रही है जैसे मेरी मंगनी भी आज है, मेरी शादी भी आज है, मुझे बच्चा भी अल्लाह ने आज दिया, मेरा वो सब कुछ सारी खुशियाँ यहाँ पे आज हैं, क्योंकि मेरा ये भाई मेरे साथ है। तो बस मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। और अगर ऐसा कोई मरहला आया, कोई मकाम आया कि किसी ने ऐसी कोई साजिश की या कोई ऐसा चक्कर चलाया, तो इंशाअल्लाह ये भाई उस वक्त मुझे कॉल करेगा और मैं इसके साथ रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला कदम कदम के साथ मिला के और उस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। असल बात ही यही है कि अगर कोई दरमियान में कोई ऐसी बात आती है तो जब ये दो भाई आपस में मिल गए हैं तो इन्हें फिर दिल से भी एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये मुनाफिक आदमी मेरे सामने बात कर रहा है। देखिए मेरे 29 साल हो गए इस एजुकेशन की फील्ड में, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ग़ुलाम गौस ने किसी के साथ कोई ऐसी बात लगी लिपटी की हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर कोई आदमी करता है तो मैं खुद डायरेक्ट उस आदमी के पास पहुंच जाता हूं। भाईजान आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मोहतरम अख्तर हुसैन जदून साहब जो इस किरदार में एक अहम किरदार उन्होंने अदा किया है और अपनी गोनो गो मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम अख्तर हुसैन जदून साहब आपसे इज़हार ख्याल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब साथ हो गए। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त जो प्रोग्राम यहाँ है या मुनक्किद किया गया है, यकीनन आप जानते हैं कि एक चीज़ को बिगाड़ना 1 सेकंड का काम होता है। इख्तिलाफात लाना, डिफरेंसेस लाना, ये सेकंडों का काम होता है। लेकिन एक चीज़ को मिलाना, इत्तेफाक लाना, इत्तेहाद लाना, यूनिटी लाना, कंप्रोमाइज़ करना, इसमें ज़ाहिर है मेंटली, फिज़िकली दोनों को प्रिपेयर करना पड़ता है। और ऐसे लोगों के दरमियान ये इख्तिलाफात थे जो यकीनन मैं समझता हूँ कि क्यामाड़ी में, चूँकि यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें रहती है, चाहे वो किसी कौम से ताल्लुक़ हो, चाहे किसी कबीले से ताल्लुक़ हो, क्यामाड़ी हमारा घर है, हमारी गम खुशी एक है, हमें यहाँ जीना मरना है। और मैं समझता हूँ कि